दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, प्रभु की पड़ी परछाइयाँ, गूंज उठी शहनाइयाँ, खुशियों की अमराइयाँ,
बजने लगी हैं बधाइयाँ, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, रंग अजब बिखरा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। 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 ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం, మూడో ఆదివారం. మరి ఈరోజు రివైజ్ అవ్యక్తవాణి 11/12/91. దీంట్లో బాబా చెప్తారు, సత్యతాకి సభ్యతాకి రియల్ రాయల్టీ హై. అంటే సత్యతాది సభ్యతని సత్యమైన రాయల్టీని అర్థం. बाबा चप्तर आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपनी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आत्माएं आप हो, आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देवात्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती, और किसी भी अन्य धर्मात्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती है। तो तीनों रूप में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। బాబా చెప్తారు, ఈరోజు బాప్ దాదా తన శ్రేష్ఠ పరివారం అంటే తన రాయల్ ఫ్యామిలీని చూస్తూ ఉన్నారు. మొత్తం కల్పంలో ఇంత రాయల్ ఆత్మలు, శ్రేష్ఠ ఆత్మలు బాబా బిడ్డలే అయినారు. అనాది ఆత్మిక స్వరూపంలో కూడా అందరికంటే శ్రేష్ఠ రాయల్ ఆత్మలైనం. మరి ఆది స్వరూప్ దేవాత్మల రూపంలో కూడా చాలా రాయల్ రాజ్య అధికారి రాయల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు. పూజ్య స్వరూపంలో కూడా బాబా చెప్తారు, మీరు దేవాత్మలు ఎంత రాయల్గా మిమ్మల్ని పూజ చేస్తారు, అంత వేరే ఎవరు ఏ ధర్మం వాళ్ళది కూడా, వేరే ఏ రాజనీతిక వాళ్ళది కూడా ఇట్లా రాయల్ రూపంలో పూజ కాదు. అంటే మూడు రూపంలో కూడా రాయల్ అంటే అనాదిగాను సరి, ఆది స్వరూపంలో సరి, పూజ్య స్వరూపంలో కూడా ఇంత రాయల్ వేరే ఎవరు లేదు. ఎందుకంటే బాబా చెప్తారు, బాబా బిడ్డలు ఆత్మలు చాలా పవిత్రతాది రాయల్టీ ఉంది. ఈ పవిత్రతాది రాయల్టీ నుంచి మూడు రూపాల్లో కూడా రాయల్గా ఉంటాం మనం. ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है न बनेगी. బాబా చెప్తారు, ఇట్లా సంపూర్ణ పవిత్ర ఆత్మ మొత్తం కల్పంలో ఎవరూ అయ్యేదానికి లేదు, కాను లేదు, ఇంకా అయ్యేది లేదు.
బాబా బిడ్డలు మాత్రమే, देवात्माలు మాత్రమే. तो ये प्यूरिटी की ही विशेषता है. इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही ये महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और किसी भी धर्मात्माओं की महिमा ऐसे नहीं गाई जाती है. అంటే బాబా చెప్తారు సంపూర్ణ పవిత్ర ఆత్మలు, దేవాత్మలు మాత్రమే అవుతాం. అందుకే ఈ పవిత్రతాది విశేష గాయన దేవాత్మలకు మాత్రమే చెప్తారు. మీరు సంపూర్ణ నిర్వికారి ఆత్మలు అట్లా. ఈ సంపూర్ణ నిర్వికారి అన్న శబ్దం వేరే ఏ ధర్మాత్మలది కూడా మహిమ గాయనం లేదు. सिर्फ देवात्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होती है. బాబు చెప్తారు ఊరికే శ్రేష్టమైన దేవాత్మలు, పవిత్ర ఆత్మలు వాళ్ళది మాత్రమే శ్రేష్ట పవిత్రత నుంచి ఇట్లా కీర్తన అవుతుంది. और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है. साजे और बाजे भी कीर्तन का रिवाज देवात्माओं में ही है और संगम युग के शक्ति रूप में है. అంటే వేరే ఏ ధర్మలో కూడా ఇట్లా కీర్తన చేసే మాటనే లేదు. ఇట్లా భజన చేసేది అన్ని భజన కోసం అంత వాయిద్యాలు, కీర్తన ఇదంతా దేవాత్మల కోసమే ఒక పద్ధతి. మరి సంగం యుగాని శివశక్తి స్వరూపంలో ఉండే వాళ్ళకు ఈ పద్ధతి ఉంది, కీర్తన చేసేది, భజన చేసేది అంత. వేరే ఎవరి కోసం కూడా వాళ్ళ ముందు ఇట్లా కీర్తన చేయరు. तो ये संपूर्ण पवित्रता की विधि की सिद्धि है. इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है. బాబు చెప్తారు ఈ సంపూర్ణ పవిత్రతాది విధానాన్ని సిద్ధి. ఇట్లా బాబా బిడ్డలు లాగా ఆత్మిక రాయల్టీ మరి పవిత్ర ఆత్మలు వేరే ఎవ్వరూ లేనే లేదు ఈ ప్రపంచాన్ని. తో చెక్ కరో, అందువల్ల ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఐసీ ప్యూరిటీకి రాయల్టీ కहाँ तक आई है. रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी रॉयल्टी अर्थात रियालिटी అర్థాత్ సత్యత. అందువల్ల చెక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా పవిత్రతాది రాయల్టీ మన దగ్గర ఎంతవరకు వచ్చింది. ఆత్మిక రాయల్టీ అంటే అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠ నిషాని దానికి ఏమి, రాయల్ ఆత్మలది నిషాని ఏమి. రాయల్టీ అంటే సత్యత, రియాలిటీ అంటే సత్యత ఉండాలి. అన్ని విషయాల్లో సత్యంగా ఉండేదే ఆత్మిక रॉयल्टी दी निशानी नार्थम. तो जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है. जैसे बाप की महिमा में विशेष यही गीत गाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान है, भगवान सत्य है कहा जाता है. तो बाप की महिमा सत्य और सत्यता की है. అంటే బాబు చెప్తారు ఆత్మది అనాది స్వరూపమే సత్యం. సత్య అంటే అనాది అవినాశి అని అర్థం. రెండు అర్థం ఉంది. సత్ అంటే అవినాశి మరి సత్యం. ఇట్లా తండ్రిది మహిమ విశేషంగా మహిమల పాట పాడతారు. సత్యం శివం సుందరం అట్లా అని. సత్యంగా ఉండే వాళ్ళే శివుడు. గాడ్ ఈజ్ ట్రూత్ అని చెప్తారు. అంటే భగవాన్ సత్యంగా ఉన్నారు అట్లా అని చెప్తారు. సో తండ్రిది మహిమ సత్యత. ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी व मिलावट ना हो. ఇంత రాయల్టీ అంటే ఇంత రియాలిటీ ఉండాలి. అంటే ఆ సత్యతలో కొంచెం కూడా కల్తీ ఉండకూడదు.
కల్తీను ఉండకూడదు, నకిలీను ఉండకూడదు. नकलीनु లేదు, కల్తీను లేదు. चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट व बनावट ना हो. బావ చెప్తారు, మాటలో కానీ కర్మలో కానీ సంబంధ సంపర్కలో కానీ కల్తీను ఉండకూడదు. ఆర్టిఫిషియాలిటీ అంటే షో అంటే ఊరిగా అట్లా ఆర్టిఫిషియల్గా చూపించుకునేదిగా ఉండకూడదు. బనావట్ अर्थमैंदा. तो जिसको ही साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई, रॉयल आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होती है. ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी हो भाव हो. इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है. అంటే సాధారణ భాషలో బాబా చెప్తారు, సత్యత అంటే రాయల్ ఆత్మది వృత్తి, దృష్టి, మాటలు, నడవడికలు అన్నిట్లో సత్యత ఉండాలి. ఇట్లా కాదు ఊరిగే వృత్తిలో ఒక మాట ఉండేది, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండకూడదు. ఆర్టిఫిషియాలిటీ, నకిలీ ఉండకూడదు, షో ఉండకూడదు. సత్యంగా నడుచుకోవాలి. అర్థమైందా? రియాలిటీ అంటే సత్యంగా ఉండాలి, అదే రాయల్టీని అర్థం. లేదంటే రాయల్టీ లేదు, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి. तो आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं. कई बच्चे बात तो मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं. బావ చెప్తారు, ఇప్పుడంతా బాప్ దాదా బిడ్డలది లీలా చూస్తున్నారు, వింటున్నారు కూడా. చాలామంది బిడ్డలు మాటలతో కల్తీ ఉంటుంది, కల్తీను ఉంటుంది, చాలా షో చేస్తూ ఉంటారు. పైన పైన వాళ్ళు లోపల సత్యత లేదు, పైన పైన ఏందో మంచి వాళ్ళలాగా నడుచుకునే దాంట్లో, మాటలను చేసే దాంట్లో చాలా హుషారుగా ఉంటారు. మిలావట్ అంటే కల్తీను ఉంది, బనావటి అంటే చూపించుకుంటారు, షో చేస్తారు, ఏదో తయారు చేసి మాట్లాడతారు కొత్త కథలు అట్లా. तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वो संस्कार इमर्ज हो जाता है. అంటే భక్తి మార్గంలో అట్లా చేసి చేసి అలవాటైపోయింది కథలు చేసే దాంట్లో. అది బ్రాహ్మణ జీవనంలో కూడా ఆ సంస్కారం ఇమర్జ్ అయిపోతుంది, ఇమర్జ్ చేసుకుంటారు. ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं. బాబా చెప్తారు, ఎంత వండర్ఫుల్ బిడ్డలు. వాస్తవంగా మాట అబద్ధంగా ఉంటుంది, దాన్ని ఎట్లా చెప్తారంటే అది ఏమో సంపూర్ణ సత్యంగా ఉందో ఏమో అట్లా చేసుకొని చెప్తారు. మరి ఏది సత్యమైన మాటలు ఉందో దాన్ని అసత్యంగా సిద్ధు చేసేస్తారు. ఈ విధంగా బాబా బిడ్డలు తయారైపోయినారు కొందరు. तो इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर एक. तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना. బాగా చెప్తారు, దీన్నే చెప్తారు లోపల ఒకటి బయట ఒకటి. ఏమి ఇది సత్యతనా, రాయల్టీయా? కానీ కాదు. तो ऐसी पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ये रियलिटी की निशानी है, रॉयल्टी की निशानी है. అంటే పవిత్రతనే సత్యత, పవిత్రతనే రాయల్టీ, రాయల్టీది నిశాని. సత్యంగా పవిత్రంగా ఉండేది, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండకూడదు. अगर ये निशानी नहीं तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी नहीं. तो परसेंटेज में आई है. ఒకవేళ ఈ సత్యతాది పవిత్రతాది నిశాని లేదు అనుకోండి, అంటే పవిత్రతాది రాయల్టీ లోపల లేదు,
సంపూర్ణ పవిత్రంగా లేదు అని అర్థం. రియాలిటీకి దూసరి నిషాని బాగా చెప్తారు. ఒకటేమో సత్యతాది నిషాని, సంపూర్ణ పవిత్రత, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండకూడదు. మరి సత్యతాది ఇంకొక నిషాని ఏంటంటే బాబా చెప్తారు, సచ్తో బిటో నచ్, సచ్చి ఆత్మాయి సదా ఖుషీమే నాస్తి రహతీ హై. అంటే సత్యంగా ఉండేవాళ్ళు సదా సంతోషంలో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అది కూడా సత్యతాది నిషాని. ఎవరి లోపల సత్యత ఉంటుందో వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటుంది. కభీ ఖుషీ కమ్ కభీ ఖుషీ జ్యాదా ఐసా నే హోంగా. వాళ్ళ లోపల ఇట్లా ఉండదు, ఒకసారి ఎక్కువ సంతోషం ఒకసారి తక్కువ సంతోషం అట్లా ఉండదు. సదా నిరంతరంగా సదా ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉంటారు, సత్యంగా ఉండేవాళ్ళు. दिन प्रतिदिन हर समय और ఖుషీ बढ़ती जाए और ఖుషీ बढ़ती जाए. రోజు రోజు వాళ్ళ లోపల సంతోషం అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. రియాలిటీకి నిషాని है సదా ఖుషీ మే నాచనా. సో సత్యతాది నిషాని ఏమంటే సదా సంతోషంలో డాన్స్ చేస్తూ ఉండేది. నైన్ చైన్ कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और నైన్ చైన్ से भी सदा हर्षित. నైన్ చైన్ అంటే కంట్లో మనసు లోపల రాయల్టీ అంటే మనసు లోపల కూడా సరి వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ దాంట్లో అన్నిట్లో హావభావ్ సదా హర్షితంగా ఉంటారు. ముఖంలో सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं लेकिन चित्त से भी हर्षित. ఊరికే బయట బయట హర్షితం కాదు, వాళ్ళ మనసు లోపలనే కూడా చాలా హర్షితంగా ఉంటారు. హర్షిత్ చిత్ హర్షిత్ ముఖ్ దోనో హర్షిత్ హో. హర్షిత ముఖం ఉండాలి, హర్షిత్ చిత్ మనసు రెండు హర్షిత్. कई बार ऐसे भी होते हैं कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती है लेकिन बाहर मुक्ता में समय प्रमाण कुछ नमः बन करके दिखाते हैं. చాలాసారి ఇట్లా కూడా అవుతుంది, లోపల మనసులో సంతోషం లేదు, అయితే బయట బయట సమయానుసారంగా వాళ్ళు చూపిస్తారు, ఖుషీగా ఉండేటగా చూపిస్తూ ఉంటారు. అట్లా ఉండకూడదు, అది ఏమీ సత్యత లేదు అని అర్థం. బయట బయట సంతోషంగా ఉండేది, లోపల నుంచి బాగా సంతోషంగా ఉండాలి. మనసు కూడా సంతోషం అదే బయట కనిపిస్తూ ఉంటుంది. तो पवित्रता की इसको अल्पकाल की हर्षित मुख कहेंगे लेकिन हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी हो. అంటే ఇట్లా లోపల సంతోషం లేదు, బయట బయట చూపిస్తాయి, అది సదాకాలం ఉండదు, అల్పకాల సంతోషం ఉంటుంది, హర్షితంగా ఉంటారు. అయితే మనసు సంతోషంగా ముఖాల్లో ఆ సంతోషం కనిపించేలా అది అవినాశిగా ఉంటుంది, హర్షితంగా ఉండేది. तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो. అంటే పవిత్రతాది సత్యత అంటే రాయల్టీ ఏమంటే అవినాశిగానే మనసు సరి ముఖం సరి రెండు సదా హర్షితంగా ఉండేది. చెక్ కరో, ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. दूसरे को चेक नहीं करना, चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना. వేరే వాళ్ళని చెక్ చేసి అనిపోవద్దు, స్వయం చెక్ చేసుకోండి. ऐसे रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्रिय होती है. ఇట్లా రాయల్గా ఉండే ఆత్మలే బాప్ దాదాకైనా సరే బ్రాహ్మణ్ పరివారానికైనా సరే చాలా ప్రియంగా ఉంటారు. तो रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है?
సత్యంగా ప్రియంగా ఉండే ఆత్మలది విశేషత ఏముంటుంది? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी ఆకర్షిత్ हो जाते हैं. అంటే ఇప్పుడంతా కూడా అంతే. ఏం పద్ధతి అంటే ఎవరిపైన ప్రీతి ఉంటుందో ఆటోమేటిక్లీ వాళ్ళపైన ఆకర్షణ అయిపోతారు. ప్రీతి ఆధారంలో వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు, వద్దంటేను వెళ్ళిపోతారు ప్రీతిది ఆకర్షణ నుంచి. तो जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो, क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट हो जाती है ना. అంటే బాగా చెప్తారు, దాన్నే మీ భాషలో అటాచ్మెంట్ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎవరిపైన ప్రీతి ఉంటే వాళ్ళపైన అటాచ్మెంట్ అయిపోతుందా లేదా. लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है जो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा. అయితే అటాచ్మెంట్ వేరే అశుద్ధ, అయితే రియల్గా ఉండే సత్యంగా ఉండే రాయల్ ఆత్మ, పవిత్రంగా ఉండే రాయల్ ఆత్మది ప్రీతి ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ప్యారాగాను ఉంటారు, న్యారాగాను ఉంటారు. इसलिए वह न स्वयं अटैचमेंट में आते हैं, न दूसरों की अटैचमेंट में आएंगे. వాళ్ళు అందుకే స్వయం ఎవరిన ఎక్స్ట్రా అటాచ్మెంట్లో తీసుకురారు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ పైన అటాచ్ కారు. వాళ్ళకు అటాచ్మెంట్ ఉండదు, వేరే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళపైన ఎక్స్ట్రా అటాచ్మెంట్ ఉండదు. इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार. దీన్నే సత్యమైన ప్రీతి, సంపూర్ణ ప్రీతి అని చెప్తారు. वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाली नहीं. అంటే సత్యంగా పవిత్రంగా ఉండే రాయల్ ఆత్మలు హర్షితంగాను ఉంటారు, ఆకర్షణ చేస్తారు. అయితే हद आकर्षण वाली का. तो रियल एंड रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा अति न्यारा. సో సత్యంగా మరి రాయల్గా ఉండే వాళ్ళ నిశాని ఏమంటే అతి ప్యారా అతి న్యారాగా ఉంటారు. రాయల్టీకి और విశేషత है. రాయల్టీది ఇంకొక విశేషత ఏమంటే उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने की संस्कार नहीं होंगी, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है. అంటే రాయల్ ఆత్మది ఇంకొక విశేషత ఏమంటే ఆ ఆత్మ ఏ ప్రకారంగా సరే స్థూలంగాను సరే సూక్ష్మంగా కానీ ఏమైనా అడిగే సంస్కారం ఉండదు. నాకు ప్రీతి ఇవ్వండి, స్నేహం ఇవ్వండి, నాకు అది ఇవ్వండి, అట్లంతా ఏమి అడగరు. రాయల్ ఆత్మలు సదా సంపన్నంగా ఉంటారు అన్నిట్లా, స్థూలంగాను सूक्ष्मंगानु. तो एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता. जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में किसी कभी महसूस नहीं करते, कमी महसूस नहीं करते हैं. అంటే వాళ్ళు స్థూలంగాను సరి స్థూల వస్తువుతో స్థూల సాధనాలతో భర్పూరుగా నిండా ఉండేది ఒకటి. ఇంకొకటి మనసు కూడా ఫుల్గా నిండుగా ఉంటుంది. అంటే మనసు ఎవరికి నిండుగా ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర స్థూల సామాన్ ఏమైనా లేదు అని అనుకోండి, అయినా కూడా వాళ్ళకేమీ తక్కువ అయింది అని అనిపించదు, నిండా ఉండేట్టుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకు. నా మేబీ హాంకా అనుభవంగా లేదంటే కూడా అది ఉండేట్టుగా అనుభవం చేస్తారు. అట్లా సంతుష్టంగా తృప్తిగా ఉంటారు, అడగరు, ఏమీ అడగరు.
और किसका मन भरपूर नहीं होता है, वो आत्मा बाहर से कितना भी वस्तु साधन से भरपूर होते भी वह कभी अपने को भरपूर नहीं समझेंगे. అంటే కొందరు ఉన్నారు మనసు నిండగా సంతోషంగా లేదు, వాళ్ళకు బయట సామాన్లు స్థూల సామాన్లు ఎంతైనా నిండా ఉంటుంది, అయినా కూడా ఏదో ఒకటి తక్కువ ఉండేట్టుగానే వాళ్ళకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిండుగా ఉండేట్టుగా ఏదో ఒకటి కొరత ఉండేట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనసు సంతోషంగా లేదు, నిండుగా లేదు. ऐसे आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का గీత్ గాతి रहेंगे. ఇట్లా వాళ్ళు ఎవరు మనసు నిండా లేదో సంతోషంగా వాళ్ళు ఏదో ఒక కోరిక నుంచి ఏమో కావలే కావలే అని పాట పాడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళు అన్నీ కావలే కావలే అనే ఉంటుంది. హర్ బాత్ మే ఏ హోనా चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहते हैं. వాళ్ళది మాటనే అట్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడు చూసినా ఇది ఇట్లా ఉండాలి కదా, అట్లా ఉండాలి కదా, ఇది నాకు దొరకాలి కదా, ఇట్లా వీళ్ళు మారాలి కదా, ప్రతి సమయం కూడా ఏదో ఒక కావలి కావలి పాట వాళ్ళలో ఉంటుంది. మనసు నిండా లేదంటే. और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेंगी कि सब पा लिया है, प्राप्त हो गया है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए. रॉयल आत्मा मांगने नहीं मांगती है, मांगने का संस्कार नहीं. అంటే మనసులో నిండా ఉండే ఆత్మ, భర్పూర్గా ఉండే ఆత్మ, వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ పాట ఏమంటే ఏమేమి నాకు కావాలనో అన్నీ దొరికింది, అన్నీ ప్రాప్తి అయిపోయింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇట్లా చెప్పరు, ఇది కావాలి కదా, ఇట్లా కావాలి కదా, అట్లా కావాలి. అదంతా రాయల్ ఆత్మ అడిగే సంస్కారమే లేదు. బేహద్ की सेवा प्रति सोचेंगे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए. అయితే బేహద్ సేవ అర్థం అనుకుంటారు, సేవ ఇట్లా చేసి చెయ్యాలా అట్లా చెయ్యాలని, అట్లా బేహద్ సేవ అర్థం అనుకుంటారు. वो अलग बात है, लेकिन स्व की हद की प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है. అంటే స్వయం కోసం ఏమి అడగరు రాయల్ ఆత్మలు, నా కోసం ఏదో ప్రాప్తి కావాలి అట్లా అడిగేది, రాయల్గా అడిగేది నా అర్థం. రాయల్టీ లేదు, అయితే అడిగేది రాయల్టీగా. నేను ఇంత చేశాను కదా, దీనికోసం ఏదో ఒకటి నాకు దొరకాలి కదా, అట్లా అనుకుంటారు. అది రాయల్ అడిగే మాట. तो नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं. रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है. समझा रॉयल्टी क्या होता है? అంటే పేరు కావాలి, పొజిషన్ కావాలి, అది కావాలి, నాకు మర్యాద కావాలి, ప్రీతి కావాలి, నన్ను ఎవరైనా అడగాలి కదా, ఇదంతా హద్దు మాటలది అడిగేది. రాయల్ ఆత్మ ఇట్లంతా ఏమి అడగదు, అంశ మాత్రం కూడా అడిగే సంస్కారమే లేదు రాయల్ ఆత్మ. అర్థమైందా? రాయల్టీది ఇంకా నిషాని ఏమేమి, ఎన్ని నిషానీలు చెప్పినారు బాబా. तो तपस्या के चार्ट में ये सब चेक करना, ऐसा नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, ये सब बातें చెక్ करना. బాబా చెప్తారు తపస్య చార్ట్లో ఇదన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి, ఎంతవరకు రాయల్టీ వచ్చింది అట్లా అని. ఇంత మాత్రమే కాదు, నేను ఎవరిని తిట్టలేదు, ఎవరిపైన కోపం రాలేదు, అంత మాత్రమే లేదు, ఇదన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. రాయల్ ఆత్మలు ఎంత హర్షితంగా ఉన్నారు, ఎంత అడిగే సంస్కారం లేదు అని చెక్ చేసుకోండి. ఫిర్ ప్రైజ్ లేనా, చెక్ చేసుకొని ప్రైజ్ తీసుకోండి. తపస్య కా అర్థ హీ హై సంపూర్ణ పవిత్ర బన్న. తపస్య అంటేనే సంపూర్ణ పవిత్రత. వాళ్ళలో అడిగే సంస్కారం ఉండదు,
దుఃఖం అయ్యే సంస్కారమే ఉండదు. రాయల్గా ఉంటారు, రియల్ సత్యంగా ఉంటారు. तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही చెక్ చేసుకోండి. పవిత్రతాది పర్సనాలిటీ रॉयल्टी ఎంతవరకు వచ్చింది. ये चेक करना है. इसको कहेंगे तपस्वी राज. ఇదన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? పవిత్రతాది రాయల్టీ ఎంతవరకు వచ్చింది ప్రాక్టికల్, అదే తపస్వి రాజ్ అని అర్థం. समझा? रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चालन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे. रॉयल आत्मादी मुख हमारी नाडवड़िके सत्यतादी सभ्यता अनुभव చేయిస్తారు. वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है. उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है. అంటే వాస్తవంగా అట్లా యాక్చువల్గా రాయల్ ఆత్మని సభ్యతాది దేవి అని చెప్తారు. వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం, చూసే విధానం, నడిచేది, తినేది, తాగేది, లేచేది, కూర్చునేది, ప్రతి కర్మం దాంట్లో సత్యతాది సభ్యత ఉంటుంది. సభ్యతాది సత్యత న్యాచురల్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళలో. ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता ही न हो, ऐसा नहीं. బాబా చెప్తారు, ఇట్లా కాదు, నేను సత్యతాన్ని సిద్ధి చేస్తున్నాను అంటే సభ్యత లేదంటే వేస్ట్. కోపంతో సిద్ధి చేస్తారా ఏంది సత్యతాన్ని? సత్యతాన్ని ఎట్లా సిద్ధి చేయాలి? సభ్యత ఆధారం. कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है वह क्रोध तो क्रोध आ जाता है. उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? ఇట్లా చాలామంది వీడియోలు చెప్తారు. వాస్తవంగా నాకేం కోపం రాదు, అయితే వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పిన దానివల్ల నాకు కోపం వచ్చేసింది ఎట్లా అని బాబా చెప్తారు. వాళ్ళేమో అబద్ధం చెప్పినారు, మీరేమో కోపంతో చెప్పినారు. ఇద్దరిలో ఎవరు రైట్? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा. బాబా చెప్తారు, సత్యతాన్ని సిద్ధి చేసేవాళ్ళు సదా సభ్యతలో ఉంటారు. అంటే కోపం కూడా రాకూడదు సత్యతాన్ని సిద్ధి చేస్తానికి. कई चतुराई करते हैं, कहते हैं हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसे तेज है. చాలామంది చాలా కనింగ్ చతురాయి చెప్తారు, నాకేం కోపం రాలేదు, అయితే నా శబ్దమే అట్లా పెద్దగా ఉంది, జోరుగా ఫోర్స్గా మాట్లాడతారు, అట్లా వాళ్ళ శబ్దమే అట్లా, వాళ్ళ గొంతే అట్లా ఉంది చెప్తారు. साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? బాబా చెప్తారు, సైన్స్ సాధన ద్వారా ఇప్పుడు టేప్ రికార్డ్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ చేసుకోవచ్చా లేదు? సో ఆ టేప్ రికార్డ్ ఏమో సైన్స్ది, మైక్ కానీ అది కానీ. అయితే మీరు సైలెన్స్ పవర్ ఆధార్లో మీ వాయిస్ని ఎక్కువ తక్కువ చేసానికి కాదా ఏంది? టేప్ రికార్డ్ లే మైక్ అదే బెటరా ఏమి? దానికి కావాలంటే తక్కువ చేయొచ్చు, కావాలంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు. तो चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है. అందువల్ల చెక్ చేసుకోండి సత్యత వెంట సభ్యత ఉందా అని. అంటే శబ్దం కూడా మనకు ఎంత రైస్ చేసి మాట్లాడకూడదు, పెద్ద గొంతులో నైస్గా మాట్లాడాలి. అగర్ సభ్యత नहीं तो सत्यता भी नहीं. సభ్యత లేదంటే సత్యతాను లేదు. तो प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे.
అందువల్ల పవిత్రత అది రాయల్టీ సదా ప్రత్యక్షంగా కనిపించాలి. सत्यता सभ्यता కూడా ऐसा नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आता है. अगर अंदर है तो बाहर ज़रूर दिखाई देगा. చాలామంది చెప్తారు నేనేమో రాయల్గానే ఉన్నాను కానీ బయట కనిపించలేదు. లోపల ఏముంటే అది బయట కనిపిస్తుందా లేదా? సత్యతకి రాయల్టీకో కోయి छिपा नहीं सकते हैं. బాబా చెప్తారు సత్యత అది రాయల్టీనే, ఎవరు దాచిపెట్టేదానికి లేదు. ఉస్మే గుప్త నహీ रहना, దీంట్లో గుప్తంగా ఉండద్దు. इसमें गुप्त नहीं रहना. कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है इसलिए गुप्त है. చాలామంది చెప్తారు నేను గుప్త పురుషార్థి అందుకే గుప్తంగా ఉన్నాను. लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकते हैं, सत्यता की सूर्य को कोई छिपा नहीं सकते हैं. न कोई कारण छिप सकता है, न कोई व्यक्ति. బాబా చెప్తారు అయితే సత్యత అది సూర్యుడిన ఎవరు దాచిపెట్టేదానికి లేదు. సత్యత అది సూర్యుడిన కూడా ఎవరు దాచిపెట్టేదానికి లేదు. ఏ కారణంతో కూడా అది గుప్తంగా ఉండదు. ఏ వ్యక్తిను గుప్తంగా పెట్టేదానికి లేదు సత్యత అని. सत्य सदा ही सत्य है. सत्यता की शक्ति सबसे महान है. సత్యత అంటే సదా సత్యం. సత్యం ఎప్పుడు సత్యంగానే ఉంటుంది. సత్యత అది శక్తి అన్నిటికంటే మహాన్. सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है. सत्यता की शक्ति को स्वतः सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है. బాబా చెప్తారు సత్యత అది శక్తిని ఎవరు సిద్ధి చేశాను కాదు. ఆ సత్యత అది శక్తికు ఆటోమేటిక్లీ దానికి సిద్ధి అయ్యే దాని సిద్ధి ప్రాప్తి అయింది. సిద్ధ అయ్యే సిద్ధి ప్రాప్తి అయింది. దానికే సిద్ధి ప్రాప్తి అయింది. సత్యం న్యాచురల్గా ప్రత్యక్షమైపోతుంది. सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहते हैं तो वो सिद्ध जिद्द हो जाता है. సత్యతాన్ని ఎవరైనా సిద్ధి చేసానికి పోతే అది సిద్ధి కాదు, హఠం అయిపోతుంది, జిద్దు అయిపోతుంది. इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध हो जाती है. అందుకే బాబా చెప్తారు సత్యత తానే ప్రత్యక్షమైపోతుంది, సిద్ధ అయిపోతుంది. మనం దాన్ని సిద్ధి చేసానికి అవసరం లేదు. उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं. समझा? దాన్ని సిద్ధి చేసానికి అవసరం లేదు, అది న్యాచురల్గా సిద్ధ అయిపోతుంది. तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? ప్యూరిటీ की पर्सनालिटी और रॉयल्टी. తపస్య సంవత్సరంలో ఏం మనం చూపించాలి? పవిత్రత అది పర్సనాలిటీ మరియు రాయల్టీని చూపించాలి. अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों का पत्र याद प्यार पुरुषार्थ के सेवा के समाचार और दिल की रूहान सब बाप दादा के पास पहुंच गई है. बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं. हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रिस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से भी उसी घड़ी दे देते हैं. लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हैं, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार देते हैं. అంటే దేశ విదేశంలో ఉండే బిడ్డలు బాబాకు యాద్ ప్యార్ కోసం లెటర్ రాస్తున్నారు, యాద్ ప్యార్ ఇచ్చినారు, పురుషార్థ్ సేవా సమాచారం చూపినారు, మనస్ఫూర్తిగా సంభాషణ చేస్తారు. అదంతా బాబా గూర్చి చేరింది. బాబ్ దాదా మరి వాళ్ళ పేరు సహితంగా యాద్ ప్యార్ ఇస్తున్నారు. వాస్తవంగా చూస్తే బాబా అప్పుడే రెస్పాండ్ ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పిన అనుకునే వెంటనే వాళ్ళకు బాబా అవ్యక్త రూపంలో రెస్పాండ్ ఇచ్చేస్తారు.
అయినా వాళ్ళు సాకార్లో పంపించే దానివల్ల బాబా కూడా సాకార్లో యాద్ ప్యార్ ది రిటర్న్ ఇస్తారు. వాళ్ళు సాకార్లో లెటర్ ఎంత ఇచ్చినారు కదా, అందువల్ల रिटर्न बाळगो याद प्यार छपतार. बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और हो रहेगा. अभी और भी आगे गुह्य राज युक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को सेवा को महीन और महान बनाते चल. బాబా చెప్తారు, బాబాకు తెలుసు అన్ని సైడ్ నుంచి ఉమంగ ఉత్సాహంగా తపస్య మరి మనసా వైబ్రేషన్ ద్వారా సేవ ఇంకా బాగా జరుగుతుంది. బాగా చేస్తున్నారు, ఇంకా కూడా చేస్తూనే ఉంటారు. మరి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా చాలా గుహ్యమైన రహస్యయుక్త మాటలంతా ముందు వస్తుంది పురుషార్థానికి. సేవలో కూడా ఇంకా महानगा चेस्तू पोवाలని చెప్తారు. सभी बच्चों को जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार रूप से बाप के सन्मुख है. ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों को बाप है और बाप के बच्चे. బాబా చెప్తారు, సదా సన్ముఖంలో ఉండేవాళ్ళు మరి అక్కడ ఆకారంలో కూర్చొనే బిడ్డలు అందరికీ బాబా చెప్తారు, నా కంట్లో ఉన్నారు, నోట్లో ఉన్నారు, మనసులో ఉన్నారు సదా బాబా బిడ్డలకు బాబా ఉన్నారు, బాబా బిడ్డలు ఉన్నారు మనసులో కూడా. అర్థమైందా? ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. ఈ విధంగా సదా బాబా తలంపులోనే లీనమైన శ్రేష్ఠ ఆత్మలు, సదా పవిత్రతాది రియాలిటీ మరి రాయల్టీలా ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలు, సదా మనసుతో కూడా నిండుగా భర్పూర్గా సంపన్నంగా ఉండే ఆత్మలకు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే చెప్తారు. తర్వాత వరదానం, मेरे पन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भाव. అంటే నాది అనే ఈ కోట్ అంటే డిఫెక్ట్ దాన్ని సమాప్తి చేసేసి సదా నిండుగా ఉండేవాళ్ళు, నిండుగా ఉండేది అనుభవం చేసేవాళ్ళు संपूर्ण ट्रस्टी भाव. यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति, न मेरी सेंटर, न मेरा सेंटर. బాగా చెప్తారు, బాబా శ్రీమత్ అనుసారంగా నిమిత్తంగా ఉంటే నా ఫ్యామిలీ లేదు, నా సెంటర్ అట్లా అని కూడా లేదు. प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना, न कि मेरा. इसलिए सदा शिव बाबा की भंडारी है, ब्रह्मा बाबा का भंडारा है. इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे. బాబా చెప్తారు, ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో ఉంటే కూడా ట్రస్టీగా ఉండాలి, సెంటర్లో ఉంటే కూడా సెంటర్ బాబాది, నాది కాదు బాబాది. ఈ విధంగా సదా శివ బాబాది భండారి మరి బ్రహ్మ బాబాది భండారి సదా ఇట్లా స్మృతిలో ఉంటాయి, సదా నిండుగా ఉంటారు, అన్నిట్లో నిండుగా ఉండేది అనుభవం అవుతుంది. मेरा पन लाया तो भंडारा और भंडारी में बरकत नहीं होगी. నాది 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 అనుకుంటే భండారాలో సరి, భండారీలో సరి, అంటే కిచెన్లో సరి, ఈ భండారాలో సరి అది నిండదు, ఉండిలో నిండదు, కిచెను నిండదు. तो किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात
कमी है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्ध मिक्स है. ఏదైనా ఒక కార్యంలో కోట అంటే తక్కువ వచ్చేసింది అనుకోండి, దీని నుంచి తండ్రికి బదులుగా నాది నాది నువ్వు చేస్తే అశుద్ధ మిక్స్ అయిపోయింది అని అర్థం. మరి స్లోగన్ बाप समान बनना है तो समझना चाहना और करना तीनों को समान बनाओ. అంటే తండ్రి సమానం కావాలంటే మన అర్థం చేసుకునేది, మరి మన కోరిక బాబా ఏమనుకుంటారో అది మనకు కావాలి, అదే చెయ్యాలి. మూడిట్లా ఒకే సమానంగా చెయ్యాలి, అప్పుడే తండ్రి సమానం అవుతాం. మరి ఈరోజు మూడో ఆదివారం इंटरनेशनल योगा. आज मास का तीसरा रविवार है. सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें. दुखियों की पुकार सुनो, उपकार कर. बाबा जपतार दुखियों की पुकार सुने, उपकार करे. ఈరోజు మూడో ఆదివారం అందరం రాజయోగి తపస్వి సహోదరులందరం 6:30 నుంచి 7:30 వరకు విశేషంగా యోగా అభ్యాసం సమయంలో నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ని అనుకొని శక్తిశాలి స్వరూపులా ఉండి సర్వశక్తుల్ని మహాదానం చేయాలి. ఎంతమంది దుఃఖీ ఆత్మలు వాళ్ళ పిలుపు వినండి, ఎంత దుఃఖంగా ఉన్నారో వినండి, వాళ్ళకు ఉపకారం చేయండి. ఇది మూడో ఆదివారం చేసే తపస్య స్వరూప్. ఓం శాంతి. विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार. प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार. प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार. में हम रहते हैं आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल. तन कुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल,
चमक रही आत्माएं जैसे हो गुजरी के लाल। आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। सृष्टि नाटक मंच है, हम सब हैं अभिनय करता। बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता। सृष्टि नाटक मंच है, हम सब हैं अभिनय करता। बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता। नेक कर्म का नेक नतीजा, यही ज्ञान का सार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाएं। परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाएं। आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाएं। परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाएं। हम सबके सब अपने हैं, ये सुख शांति आधार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार।